آپ کا سہیل آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ واسطہ لاہور کا سمارٹ واٹر میٹر منصوبہ ختم کر دیا گیا ہے اور اس کا نیا پلان تیار کیا گیا ہے۔ نئے پلان کے مطابق 7,11,262 سمارٹ واٹر میٹرز کے بجائے اب صرف 10,000 ہی لگیں گے۔ واسطہ لاہور اب واٹر میٹرز اپنی فنڈنگ سے لگائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واسطہ کو اپنے فنڈ سے منصوبہ مکمل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی پر مزید 10,000 سمارٹ واٹر میٹرز لگائے جائیں گے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے زین العابدین جی، بتائیے۔ ماضی میں واسطہ لاہور کی طرف سے سمارٹ واٹر منصوبہ شروع کیا گیا تھا، لیکن چینی کمپنی کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا اس کے مطابق چینی کمپنی کی طرف سے یہ واٹر میٹرز کو ہر وقت تیار نہیں کیا گیا، جس کے بعد پنجاب حکومت کی طرف سے واسطہ کے واٹر میٹر منصوبے کو ختم کر دیا گیا، لیکن اب نئے واٹر میٹرز لگانے کا جو پلان ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ پہلے پلان کے مطابق 7,11,262 واٹر میٹرز لگائے جانے تھے، لیکن اب ان کی تعداد کو کم کر کے 10,000 تک کر دیا گیا ہے۔ تاہم واسطہ لاہور اب واٹر میٹرز فنڈ سے لگائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واسطہ کو اپنے منصوبہ مکمل کرنے کی منظوری دے دی ہے اور اسی تناظر میں واسطہ ہیڈ آفس میں سمارٹ واٹر میٹرز کی ٹیسٹنگ اور معیار کی تصدیق کا عمل جاری ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی پر مزید 10,000 سمارٹ واٹر میٹرز لگائے جائیں گے۔ واسطہ لاہور سمارٹ واٹر میٹر منصوبے کے لیے خصوصی فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور واٹر میٹرز کی تنصیب مرحلہ وار کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں جوہر ٹاؤن کے اے بلاک میں واٹر میٹرز لگائے گئے۔ پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد اس منصوبے کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایف بی آر نے مختلف کارپوریٹ کمپنیز کے خلاف کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر میں ٹیکس چوری کے الزام پر 70 کمپنیوں کے خلاف کارروائیاں 28 کارپوریٹ کمپنی سے 338 ملین روپے کی ریکوری کر کے قومی خزانے میں جمع کروا دی گئی ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد علی سے۔ جی علی، بتائیے۔ چیئرمین ایف بی آر کی ہدایت پر لاہور کارپوریٹ ٹیکس آفس کی جانب سے کارروائی کی گئی، جس میں 70 کمپنیوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی، جس میں سے 28 کارپوریٹ کمپنیوں کے ٹیکس کی مد میں تقریباً 338 ملین روپے کی ریکوری کر کے قومی خزانے میں جمع کروا دی گئی ہے۔ سی ٹی او آفس لاہور کارپوریٹ ٹیکس یونٹ نے کارروائیوں کے دوران 70 کمپنی کے سٹاک بھی چیک کیے، جس سے ٹیکس چوری ثابت ہونے پر کارروائیاں عمل میں لائی گئی، جبکہ مزید اس حوالے سے مختلف کمپنیوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے جو ریونیو ٹارگٹ دیا گیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ریونیو اکٹھا کیا جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا علی۔ کشمیر ڈے پر مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے احتجاجی مظاہرات طلباء، شہریوں اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عبدالرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور پریس کلب کے سامنے مسلم لیگ نون آزاد جموں و کشمیر لاہور ڈویژن کے زیر اہتمام کشمیر ڈے کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ مظاہرے میں بڑی تعداد میں شہریوں، طلباء اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے کشمیر کے جھنڈے اور احتجاجی بینرز اٹھا رکھے تھے۔ کشمیر بنے گا پاکستان اور بھارت کا غاصبانہ قبضہ نامنظور کے نعرے بھی فضا میں گونجتے رہے۔ کوآرڈینیٹر وزیر اعظم برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان شبیر احمد عثمانی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ کشمیری عوام کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان اور سپاہ سالار کی قیادت میں ہم کشمیری عوام کے حقوق کے لیے ہر محاذ پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ احتجاج میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے شہریوں سمیت مختلف طلبہ تنظیموں اور سماجی کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ منتظمین کا کہنا تھا یہ دن کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی، قربانیوں اور بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے۔ کشمیر کو ہم واپس لے کے رہیں گے اور آج کا نعرہ ہمارا یہی ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور کشمیر کو ہم پاکستان بنا کے رہیں گے۔ انڈیا کی آرمی نے کشمیریوں پر قبضہ کیا تھا تو ہم ان کی آزادی کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرے کے اختتام پر شرکاء نے کشمیر کی آزادی اور بھارتی مظالم کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کی۔ کیمرہ مین سجاد کے ساتھ عبدالرحمان، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک اور احسن اقدام، ملک کی تاریخ میں پہلی بار مساجد کے امام کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ ہے۔ پنجاب کی 65,000 مساجد کے امام مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ امام مسجد معاشرے کا قابل احترام فرد ہے۔ چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی غیر مناسب امر ہے۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल 5वां इजलास। दीगर फैसलों के साथ साथ मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पंजाब की 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि इमाम मस्जिद माशरे का काबिल इज्जत व एहतराम फर्द है। चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमर है। हुकूमत पंजाब जरूरियात के लिए इमाम मस्जिद की माशी मामनत करेगी। मसाजिद की तामीर व मुरम्मत के प्रोजेक्ट्स भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इज्तिमा के लिए रायबंड की राबिता सड़कों की तामीर व मुरम्मत मुकम्मल। रायबंड तबलीगी इज्तिमा के लिए खसूसी बसें भी चलाई जाएंगी। इज्तिमा के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, मजहबी हलकों की जानिब से हुकूमत के इकदामात की तहसीन। इजलास में पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का असूली फैसला किया गया। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। बल्दियाती इलेक्शन 2026 में होने का इंकशाफ। बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। लाहौर की फैसला साजी के लिए ज़िले कमेटी कायम की जाएगी। नए एक्ट के मुताबिक लाहौर में 10 मेयर और 20 डेप्यूटी मेयर होंगे। डेप्यूटी मेयर टाउन की असम्बली का स्पीकर भी कहलाएगा। इरबान अकबर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत के नए बल्दियाती एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। नए एक्ट 2025 में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस और जिला काउंसिल्स और यूसी वार्ड सिस्टम माइनस अर्बन एरियाज में टाउन कॉर्पोरेशन, जबकि तहसील काउंसिल्स और यूनियन काउंसिल बनाई जाएगी। 13 बड़े शहरों में टाउन कॉर्पोरेशन, दीगर अजला में तहसील काउंसिल्स बनेंगी। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में 10 तहसीलों की टाउन कॉर्पोरेशन होंगी। गजट हर टाउन कॉर्पोरेशन का एक मेयर और 2 डिप्टी मेयर्स होंगे। पुराने एक्ट के तहत यूनियन काउंसिल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब होता था। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक नए एक्ट के मुताबिक ये चुनाव अब मुंतखब काउंसिलर्स करेंगे। गजट यूनियन काउंसिल का हाउस 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 9 काउंसिलर्स मुंतखब होकर हिस्सा बनेंगे। खातून, यूथ, लेबर और अकलीती काउंसिलर की मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक पुराने बल्दियाती निज़ाम में ज़िलाई असम्बली मौजूद थी। नए एक्ट में इसे खत्म कर दिया गया। यूनियन काउंसिल की आबादी 22 से 27,000 नफूस पर मुश्तमिल होगी। पुराने एक्ट में यूनियन काउंसिल की आबादी का तनासुब तय नहीं था। पुराने एक्ट के तहत लाहौर में 1 मेयर और 9 डिप्टी मेयर थे। नए एक्ट के मुताबिक लाहौर में 10 मेयर और 20 डिप्टी मेयर्स होंगे। डिप्टी मेयर टाउन की असम्बली का स्पीकर भी कहलाएगा। जिला लाहौर की कमेटी में DC लाहौर और सियासी सीनियर नुमाइंदा चेयरमैन की हैसियत से फैसला करने के मजाज होंगे। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब से फ्रांस के 30 रुकनी सयाहती डेलीगेशन ने मुलाकात की है। डेलीगेशन की क़ियादत चेयरमैन बिजनेस फोरम यूरोप सरदार ज़हूर ने की। डेलीगेशन से मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। फ्रांस समेत पूरी दुनिया के सयाहों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी और तजारत के वसी मौके भी मौजूद हैं, जबकि गैर मुल्की सयाहों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो रहा है। फ्रांसी सयाहों ने कहा कि पाकिस्तान का चेहरा जिस तरह मीडिया पर दिखाया जाता है उसके बरक्स पाया है। पाकिस्तान के तारीखी और सयाहती मकामात से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। वफाकी वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर्स यूनिट की लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीमुर रहमान सहगल और दीगर अहदेदारों से मुलाकात हुई है। बिजनेस कम्यूनिटी ने तजारती और सनती मसाइल हल करने पर जोर दिया है। राना मुबशर इकबाल ने कहा, मैं आपकी बातों से मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन हम हकीकत को जुटला नहीं सकते। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा, हुकूमती इशारे बेहतरी का इशारा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि कारोबारी लागत बुलंद तरीन है, टैरिफ रेट ज़्यादा हैं और जो नई इस्लाहात लाई गई हैं वो स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर ही बनाई गई हैं। एनर्जी टैरिफ और पैदावारी लागत कम करने की अशद ज़रूरत है। इस मौके पर सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी, साबिक सदर मियां अंजुम निसार मोहम्मद अली मियां ने ट्रेड और इंडस्ट्री की मिसाल बारी वफाकी वज़ीर को आगाह किया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूबे में तालीमी मियार बेहतर बनाने के लिए एक और अहम कदम उठा लिया है। मज़ीद 2000 सरकारी स्कूल्स को आउटसोर्स करने की तैयारियां शुरू। दिसंबर में आउटसोर्सिंग का आगाज़ होगा। आदि परवेज की रिपोर्ट देखिए। मयार बेहतर बनाने का मिशन। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मज़ीद 2000 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने की तैयारियां शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक दिसंबर में आउटसोर्सिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जिन स्कूलों की इनरोलमेंट 100 तलबा से कम है उन्हें आउटसोर्सिंग के नए मरहले में शामिल किया जा रहा है। ये मंसूबा पंजाब हुकूमत के तीसरे फेज का हिस्सा है। आउटसोर्सिंग के लिए पंजाब मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की जानिब से डेटा इकट्ठा करने का अमल जारी है।
इससे कबल पहले और दूसरे मरहले में 10,000 स्कूल आउटसोर्स किए जा चुके हैं। पहले मरहले में 6,000 और दूसरे मरहले में 4,000 स्कूलों को आउटसोर्स किया गया। जराये के मुताबिक 200 से ज्यादा स्कूलों को निजी शोबे की जानिब से लेने से इनकार भी किया गया, जिसके बाद हुकूमत ने इन स्कूलों के लिए मुतबादिल हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि आउटसोर्सिंग प्रोग्राम का मकसद सरकारी स्कूलों में हाजिरी, कारकर्दगी और तालीमी मयार को बेहतर बनाना है, ताकि सूबे के तमाम बच्चे मयारी तालीम से मुस्तफीद हो सकें। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।